नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाता। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित એનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। એમાં પરિશિષ્ટમાં 47 શક્તિનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં 10મી શક્તિ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિનો સ્વાધ્યાય આપણે શરૂ કર્યો છે। સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ એટલે સમસ્ત વિશ્વના વિશેષ ભાવોને જાણવા રૂપે પરિણમતા એવા આત્મજ્ઞાનમયી સર્વજ્ઞ શક્તિ। समस्त विश्वना विशेष भावों जाणवा रूपे परिणमता एवा आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है। ज्ञान शक्ति में ए विशेष भावों जाणवा वाली उपयोगमयी शक्ति एम बात थी, जयरे अहींया सर्वज्ञत्व शक्ति है एमां आ आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति कही अने एमां मुख्य बात ए आवी के विशेष भावों जाणवा रूपे परिणमता एटले अहींया पण जेम सर्वदर्शित्व शक्तिनी वात जे रीते करी ए रीते अहींया पण ए आत्मज्ञानमयी छे एटले आत्माने जाणता ए सर्वने जाणे छे। जेम सर्वदर्शित्व में बात करी कि परिणमे एटले जे परिणमे छे ते वखते ए स्वने जाणे छे एटले के स्वने अनुभवे छे तो बीजू बधु सर्व एमां जणाई जाय छे। एटले एमां उपयोगने पर तरफ करे तो जाणे एम बात नथी। सर्वदर्शित्व शक्तिनी अंदर पण एम ज हतुं के एमां कांई कि परने देखवा वाळो उपयोग करे एटले पर देखाय एम हतुं नहीं। सर्वने देखे छतां पण ए वखते उपयोग कांई पर तरफ जाय छे एम नहीं। एवी ज रीते अहींया ज्ञानमां पण एम ज छे। सर्वज्ञत्व शक्ति छे तो सर्वने जाणे, सर्वनुं ज्ञान थाय, पण ए ज्ञान थाय एमां एने उपयोगने सर्व तरफ एटले पर तरफ लई जवो पड़े एम नहीं। पोताने जाणवा रूपे परिणमे छे त्यारे ए सर्व एने जणाई जाय छे। तो आ उपर पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामीए जे विस्तार कर्यो छे एमांथी કેટલાક અંશ આપણે લીધા છે। હવે વિશેષ અંશો આજે લઈએ છીએ। પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 11મો પાન નંબર 60 બીજા પેરેગ્રાફમાં ગુરુદેવ સમજાવે છે કે સર્વ લોકાલોકને सत्ता मात्र सामान्य देखवा रूपे परिणमे छे ते सर्वदर्शित्व शक्ति छे। ये आपणे बराबर समझ्या। अने ते ज समयमां विश्वना समस्त विशेष भावोने भेद पाडीने जाणवा रूप परिणमे ते सर्वज्ञत्व शक्ति छे। जे देखवा रूप छे ते सर्वदर्शित्व शक्ति छे अने ए ज समये विशेष भावों भेद पाड़ीने जाणवा रूप परिणमे छे ते सर्वज्ञत्व शक्ति है। विशेष भावों शुं? विशेष भावों में त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय भाव, एक एक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद त्रणेय कालना अनंता केवड़ी भगवंतो सहित सर्व अनंता द्रव्यो जाणवामां आवे छे। एम ए विशेष भाव छे। केवड़ी भगवान के जेमना ज्ञान में लोकालोक जणाय एवा
અનંતા કેવળી ભગવંતો કેવળ જ્ઞાનની એક પર્યાયમાં જણાય. તે કેવળ જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાયની તાકાત કેટલી? શું કહ્યું? કે વિશેષ ભાવોને ભેદ પાડીને જાણવા રૂપ પરિણમે તે સર્વજ્ઞ શક્તિ છે. અને વિશેષ ભાવોની વાત કરતા આ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય અને પર્યાયના અનંત અવિભાગ પ્રતિછેદ એ તો બધું બરાબર, પણ પછી તો એમ કે છે કે અનંતા કેવળી ભગવંતો પણ એમાં જણાય અને અનંતા કેવળી ભગવંતો સહિત સર્વ અનંતા દ્રવ્યો જાણવામાં આવે છે. અને કેવળી ભગવાન કે જેમના જ્ઞાનમાં લોકાલોક જણાય એવા અનંતા કેવળી ભગવંતો કેવળ જ્ઞાનની એક પર્યાયમાં જણાય. કેવળી ભગવાન પોતે લોકાલોકને જાણે, પણ એવા કેવળી ભગવાન જેવા અનંતા કેવળી ભગવંતો કેવળ જ્ઞાનની એક પર્યાયમાં જણાય. તો એ કેવળ જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાયની તાકાત કેટલી, એનું સામર્થ્ય કેટલું? એક સમયની કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય સર્વસિદ્ધ ભગવાનને પણ જાણે છે, જગતના બધા પદાર્થોને તો જાણે છે, પણ સર્વ સિદ્ધ ભગવંતને જાણે છે, સર્વ કેવળી ભગવંતને જાણે છે. આવું કેવળ જ્ઞાનની એક સમયની તાકાતનું સામર્થ્ય છે. એટલે એ સર્વજ્ઞતા પ્રગટ થાય છે, કેવળ જ્ઞાન થાય છે અને સર્વજ્ઞતા પૂર્ણપણે પ્રગટ થાય છે, તો એની એક સમયની પર્યાયમાં આવું સામર્થ્ય છે. સર્વજ્ઞ શક્તિની વાત ચાલે છે ને, સર્વજ્ઞત્વ શક્તિની વાત ચાલે છે ને, તો એ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ કેવી છે? સર્વને જાણે છે, તો એ સર્વને જાણવા માટે ઉપયોગ ત્યાં લઈ જાય છે એમ નહીં. એ પોતે તો પોતાને જ જાણે છે અને સર્વ જણાઈ જાય છે, સર્વનું જ્ઞાન એમાં થઈ જાય છે. પોતે તો પોતાને જાણવા રૂપ છે. એ તો આત્મમય છે. આ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે એ તો આત્મજ્ઞાનમય છે, એટલે આત્માનું જ્ઞાન કરે એવી છે. અને આત્મજ્ઞાનમય સર્વજ્ઞ શક્તિ છે અને એ જાણે છે સ્વને, તો એમાં વિશ્વના સમસ્ત વિશેષ ભાવો જણાઈ જાય છે. જગત આખાના બધા જ ભાવો, વિશેષ ભાવો જાણવા રૂપે આવે છે, એવું પરિણમન થાય છે. અને એ વિશેષ ભાવોની વાત કરતા સમજાયું કે એમાં અનંતા કેવળી પણ જણાઈ જાય એવી એ કેવળ જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાય હોય છે. એટલે કે જ્યારે સર્વજ્ઞ શક્તિ પૂર્ણપણે પ્રકાશે છે, એટલે કે કેવળ જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે એનું સામર્થ્ય આવું હોય છે. આગળ કહે છે નિગોદિયા જીવને, એટલે કે નિગોદના જીવ છે, જે નિગોદમાં રહ્યા છે, કે જેમને પોતાનું શરીર પણ નથી, એક શરીરની અંદર અસંખ્ય જીવો હોય, એટલે એવા નિગોદના જીવને અક્ષરના અનંતમાં ભાગે જ્ઞાનનો વિકાસ છે. અક્ષરના અનંતમાં ભાગે જ્ઞાનનો વિકાસ છે, એટલે એટલો જ જ્ઞાનનો ઉઘાડ છે. એટલે એમ નથી કે એમને જ્ઞાન ગુણ નથી, એમને જ્ઞાન ગુણ તો પડ્યો જ છે અંદર, શક્તિ રૂપે તો જ્ઞાન ગુણ છે જ, પણ એની પ્રગટતાની વાત છે. એટલે એમને અક્ષરના અનંતમાં ભાગે જ્ઞાનનો વિકાસ છે, એટલો માત્ર ઉઘાડ છે. તેમાં અનંત અવિભાગ પ્રતિછેદ હોય છે. કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયની વાત કરતા ગુરુદેવ આગળ કહે છે કે કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયનું તો શું કહેવું? કેવળ જ્ઞાનની એક પર્યાયમાં અનંત અનંત અવિભાગ પ્રતિછેદો છે. તેને ભિન્ન ભિન્ન કરીને ભગવાન કેવળી જાણે એવું કેવળ જ્ઞાનનું અપાર, અપરિમિત, અનંત સામર્થ્ય છે. પ્રત્યેક જીવમાં આવી કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કરી શકે તેવી શક્તિ છે, તે જ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ. એ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ અંદર ત્રણેય કાળ પડી છે, પણ એવી શક્તિનો એ અંતર્મુખ થઈ
અને અનુભવ કરે, પ્રતીતિ કરે તો ખબર પડે ને. જ્યાં સુધી પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ કરી જ નથી, એને એ જાણતો જ નથી, તો પછી ક્યાંથી ખબર પડશે? ગુરુદેવ કહે છે કે સ્તવનમાં આવે છે ને કે પ્રભુ તુમ જાણગ રીતિ સૌ જગ દેખતા હો લાલ, નિજ સત્તાએ શુદ્ધ સૌને દેખતા હો લાલ. પોતે જાણે, પોતાના સ્વરૂપને જાણે તો એ અનુભવમાં આવે એવું છે. જાણવાનો પ્રયત્ન કરે અને સાચા પુરુષાર્થ કરે તો એ સાચા પુરુષાર્થ દ્વારા એ પોતાના સ્વરૂપને અનુભવી શકે એવો છે. પોતે એવો સક્ષમ છે અને પોતાનું સ્વરૂપ પણ એવું છે. અને એ વાત તો અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને સમયસારની શરૂઆતમાં પહેલા કળશમાં જ કહી દીધી. નમો સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસે, ચિત્ત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતર સિદ્ધે. એ પોતાને અનુભવમાં આવે એવો ભગવાન આત્મા છે. અહીંયા કે છે કે નિગોદના જીવ પણ સત્તાએ શુદ્ધ ત્રિકાળ એક જ્ઞાયક ભાવ સ્વરૂપ છે. નિગોદમાં રહ્યો છે જીવ, જેને પોતાનું કહેવા માત્ર શરીર પણ નથી. એક શરીરની અંદર અસંખ્ય એવા જીવો રહ્યા છે અને શ્વાસ લઈને મૂકીએ એટલામાં તો એના 18 ભાવ થાય છે. એવા નિગોદના જીવ છે. તો એ નિગોદના જીવ પણ સત્તાએ શુદ્ધ ત્રિકાળ એક જ્ઞાયક ભાવ સ્વરૂપ છે. કેમ ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવ્યું છે. એટલે કે છે કે એમ હે ભગવાન, આપે કેવળ જ્ઞાનમાં જોયું છે. નિગોદના જીવ પણ સ્વભાવે શક્તિ અપેક્ષા શુદ્ધ છે. પર્યાયમાં અશુદ્ધતા છે, મલિનતા છે, કર્મનો બંધ પડ્યો છે. પણ એ પર્યાય એ તો એક સમયની છે, ક્ષણિક છે. અને એ જે દશા છે તે દશા પણ ક્ષણિક છે. એ કઈ શાશ્વત દશા નથી. કહે છે કે એક સમયની પર્યાયમાં ભૂલ છે, બાકી વસ્તુ તો અંદર ત્રિકાળ શુદ્ધ પડી છે. આવી નિજ આત્મ વસ્તુમાં એકાગ્ર થઈને પ્રવર્તે ત્યાં સર્વજ્ઞ સ્વભાવની પ્રતીતિ પ્રગટ થાય છે. હું સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છું એમ ત્યારે નિશ્ચય થાય છે. પરંતુ અલ્પજ્ઞપણું માને ત્યાં સુધી સર્વજ્ઞ સ્વભાવની પ્રતીતિ નથી. અર્થાત ત્યાં સુધી તેને સર્વજ્ઞ સ્વભાવ પરિણત નથી. શક્તિ અપેક્ષાએ સર્વજ્ઞ સ્વભાવ પડ્યો છે અંદર, એટલે કે સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ અંદરમાં તો પડી જ છે, એ દ્રવ્ય ગુણમાં તો છે. પણ એવા શક્તિને ધારણ કરનારા શક્તિવાન એવા ભગવાન આત્મા, એને જાણવા માટે વિશેષ પુરુષાર્થ કરવો પડે. એના સ્વરૂપને જાણીને જેમ છે તેમ ગુરુ નિશ્રાએ એવા પોતાના સ્વરૂપને જાણીને પછી એવા ગુરુએ કે જેમણે એનો અનુભવ કર્યો છે એમની નિશ્રામાં એવો પુરુષાર્થ કરવામાં આવે તો જરૂરથી સમ્યક દર્શન થાય. એમની નિશ્રામાં એટલે એમની પરોક્ષ નિશ્રા હોય કે પ્રત્યક્ષ નિશ્રા હોય. એમણે જે શાસ્ત્રમાં જે રીતે વાત કરી હોય એ પ્રમાણે હોય, અથવા તો પ્રત્યક્ષ એમના ઉપદેશ પ્રમાણે પોતે એવો પુરુષાર્થ કરે તો જરૂરથી સમ્યક દર્શન થાય. એટલે ગુરુદેવ એ વાત અહીંયા કરે છે કે ભાઈ તું તારું અલ્પજ્ઞપણું માનીને જ પ્રવર્ત્યા કરીશ કે અમે તો અલ્પજ્ઞ અલ્પજ્ઞ અલ્પજ્ઞ, તો એમાં કાંઈ તારો દાડો વળવાનો નથી. તારે સર્વજ્ઞ સ્વભાવનો પહેલા નિર્ણય કરવાનો છે કે મારો સ્વભાવ સિદ્ધ સમાન છે, સર્વજ્ઞ સ્વભાવી હું ભગવાન આત્મા છું, મારું જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, હું શુદ્ધ છું.
અને એવા મારા શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરી શકું એવો છું. અને એમ પાકો નિર્ણય કરી અને ગુરુદેવે જે રીતે માર્ગ દર્શાવ્યો છે એ રીતે પોતાના ધ્રુવનું લક્ષ્ય કરતા નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં પોતાનું સ્વરૂપ અનુભવમાં આવે છે. અને એ સ્વરૂપ અનુભવમાં આવે છે અને સમ્યક દર્શન થાય છે. તો એવા સમ્યક દર્શનમાં કેવળ જ્ઞાનનો અંશ પ્રગટ થાય છે. એટલે કે આ સર્વજ્ઞ તો શક્તિ છે એ પણ એમાં એને જણાઈ જાય છે. પછી એ કેવળ જ્ઞાન વિશે એને કોઈ આશંકા પણ રહેતી નથી. કેવળ જ્ઞાન છે એનું એને યથાર્થ શ્રદ્ધાન થઈ જાય છે. કેવળ જ્ઞાન તો 13મા ગુણસ્થાને પ્રગટે છે, પણ તેને કેવળ જ્ઞાનનું શ્રદ્ધાન થઈ જાય છે. એવું એ સર્વજ્ઞ સ્વભાવનું શ્રદ્ધાન એને થઈ જાય છે. પોતાના સર્વજ્ઞ સ્વભાવનું શ્રદ્ધાન થઈ જાય છે. એટલે એ બધું સમ્યક દર્શન થતા થાય છે. અહીંયા ગુરુદેવ કહે છે કે પોતે શુદ્ધ એક જ્ઞાન આનંદ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ આત્મા છે. જ્ઞાન આનંદ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ આત્મા છે એમ નિશ્ચય કરી તેમાં એકાગ્ર થતા મારો સર્વજ્ઞ સ્વભાવ છે, અર્થાત મારો કેવળ જ્ઞાન એટલે એકલો જ્ઞાન સ્વભાવ છે. એમ કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવની શ્રદ્ધા પ્રતીતિ પ્રગટ થાય છે. ચોથે ગુણસ્થાને આમ કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવની જેને પ્રતીતિ પ્રગટ થઈ છે તેને શ્રદ્ધાપણે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે. કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય એ તો 13મા ગુણસ્થાને થાય છે. જ્ઞાનની કેવળ જ્ઞાનરૂપ પૂર્ણ દશા તો 13મા ગુણસ્થાને થાય છે. પણ પોતાના શુદ્ધ સર્વજ્ઞ સ્વભાવની પ્રતીતિ થતા પર્યાયમાં શક્તિનું પરિણમન થયું. શક્તિ પરિણત થઈ તેને ત્યાં શ્રદ્ધાપણે કેવળ જ્ઞાન થયું એમ કહેવામાં આવે છે. શ્રદ્ધાપણે એટલે પોતાનો સર્વજ્ઞ સ્વભાવ છે, પોતે સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે, પોતે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કરી શકે એવો છે અને કેવળ જ્ઞાનનો અંશ પ્રગટ થાય છે. કેવું છે કેવળ જ્ઞાન એની એને યથાર્થ શ્રદ્ધા થઈ જાય છે. ગુરુદેવ કહે છે કે આવી વાત એમાં કેટલાકને તો એમ લાગે કે આમાં ધર્મનો ઉપદેશ ક્યાં આવ્યો, ધર્મનો ઉપદેશ આ કઈ જાતનો ઉપદેશ, એમ કે આ કઈ કરવાનું તો કહેતા નથી, એમ કે વ્રત કરો ને તપ કરો ને એવું તો કઈ કહેતા નથી. ગુરુદેવ કહે છે કરે ભાઈ, ત્રિકાળી ધ્રુવ અખંડ એક જ્ઞાયક સ્વભાવી આત્મદ્રવ્યની દ્રષ્ટિ પ્રતીતિ કરતા અજ્ઞાનજન્ય પરનો મહિમા ઉડી જાય છે. જ્ઞાયક સ્વભાવની દ્રષ્ટિ કરતા અને પછી એવી પ્રતીતિ થતા આ અજ્ઞાન ભાવ ચાલ્યો જાય છે. અજ્ઞાનજન્ય પરનો મહિમા ઉડી જાય છે. પછી પરનો મહિમા રહેતો નથી. પરમાં સુખ બુદ્ધિ રહેતી નથી. પરમાં ઇષ્ટ બુદ્ધિ અનિષ્ટ બુદ્ધિ કાંઈ રહેતું નથી. પરની રુચિ ઘટતી જાય છે. જગત પ્રત્યે ઉદાસીનતાનો ભાવ આવે છે. વૈરાગ્યમય પરિણામ થતા જાય છે. અને સમ્યક દર્શન થયું છે તો પછી ક્રમે ક્રમે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ રૂપ પરિણામો થતા જાય છે. ગુરુદેવ કહે છે કે આવું થાય છે ત્યારે પરિણામ સ્વમાં એટલે સ્વ સ્વરૂપમાં વિશ્રાંત થાય છે, ઠરે છે. અને આત્મામાં દર્શન, જ્ઞાન, શ્રદ્ધા, સુખ, વીર્ય, પ્રભુત્વ આદિ અનંત શક્તિઓનું નિર્મળ પરિણમન એક સાથે ઉછળે છે, પ્રગટે છે. આ જ ધર્મ અને આ જ મોક્ષ માર્ગ છે. સાધ્ય આત્માની આ જ રીતે સિદ્ધિ થાય છે. પોતાનું સાધ્ય તો પોતાનો આત્મા છે ને, પોતાનું સ્વરૂપ છે ને,
અને એની સિદ્ધિ આ રીતે થાય છે. કઈ રીતે થાય છે કે ત્રિકાળી ધ્રુવ અખંડ એક જ્ઞાયક સ્વભાવી આત્મદ્રવ્યની દ્રષ્ટિ કરતા અને એ દ્રષ્ટિ થતા ત્યાં એકાગ્રતા થતા સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાનના પરિણામ થાય છે અને ત્યાં ઠરતા સમ્યક ચારિત્રના પરિણામ થાય છે. ત્યાંથી જ ધર્મની શરૂઆત થાય છે. બાકી આ સિવાય વ્રત એટલે બાહ્ય વ્રત પાળવા, દયા પાળવી ઇત્યાદિ શુભ ભાવ એ કાંઈ ધર્મ નથી અને ધર્મનું સાધન પણ નથી. પરંતુ સાધક અવસ્થામાં એવા શુભ ભાવ હોય છે, પણ એનું ફળ તો પુણ્યનો બંધ જ છે. એનું ફળ વિતરાગતા નથી, એનું ફળ મુક્તિ નથી. શુભ ભાવનું ફળ વિતરાગતા નથી, શુભ ભાવનું ફળ તો બંધ છે, પુણ્યનો બંધ છે. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે અરે પ્રભુ, શુભરાગની રાગની મમતાની આડમાં તારા પરમ નિધાન તારી નજરમાં આવ્યા નહીં. એટલે તને તારી અંદરમાં પડેલી શક્તિના નિધાન તને નજરમાં આવ્યા નહીં. તો શુભભાવની આડમાં એને ભૂલી ગયો. અહીં કહે છે આત્મામાં વિશ્વના વિશેષ ભાવોને જાણવા રૂપે પરિણત એવા આત્મજ્ઞાનમય સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે. આમાં એકલી શક્તિની વાત નથી, પણ પરિણત થયેલી આત્મજ્ઞાનમય શક્તિની વાત છે. અહીંયા મહત્વ એ વાતનું છે. શક્તિ તો અનંત શક્તિ છે અને જ્ઞાન શક્તિ પણ છે, પણ અહીંયા વાત જરાક ફેર છે. અહીંયા એમ કહેવું છે કે એ શક્તિ પરિણત થઈ છે અને આત્મજ્ઞાનમય થઈ છે. પરિણત થયેલી આત્મજ્ઞાનમય આ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે. અંદર સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે, તેની પરિણતિ પ્રગટ થઈ છે, તે આત્મજ્ઞાનમય છે. સર્વજ્ઞ શક્તિ દ્રવ્યમાં છે, ગુણમાં છે, અને એ સર્વજ્ઞ શક્તિ એની પરિણતિ પ્રગટ થઈ છે, તો તે આત્મજ્ઞાનમય છે. એટલે આત્માનું જ્ઞાન કરવા વાળી શક્તિ છે. છતાંય એમાં સર્વનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. એ આત્મજ્ઞાનમય શક્તિ છે, એટલે આત્માનું જ્ઞાન કરવા વાળી શક્તિ છે. પણ એ શક્તિ એવી છે, સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ, કે એમાં એવી પરિણતિ થતા, આત્માનું જ્ઞાન થતા સર્વનું લોકાલોકનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. આત્માને એકને જાણવા રૂપે પરિણત થાય એવી સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે. ગુરુદેવે આ વાત કરી એટલે કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે તો શું તે પરિણતિ પરને જાણતી નથી? આત્માને એકને જાણવા રૂપ પરિણત, એટલે જાણવા રૂપે એ લક્ષ રૂપે તો એકને જ લક્ષ કરીને રહી છે, આત્માને જ જાણે છે. એવી સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે અને એનું નામ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે. એટલે એ સર્વને જાણતી તો હોવી જ જોઈએ. પ્રશ્ન એવો થાય, એક તરફ એમ કહીએ કે આત્મજ્ઞાનમય છે, એટલે આત્માનું જ્ઞાન કરવા વાળી છે, અને બીજી તરફ પાછા એમ પણ કહીએ કે સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે. તો એનો અર્થ શું થયો? તો કે એ પરિણમે છે ત્યારે આત્મજ્ઞાનમય છે, આત્માને જાણવા રૂપે પરિણમે છે, આત્માને એકને જાણવા રૂપે પરિણત થાય છે, એવી એ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે. પણ એમ પરિણત થાય છે તો એમાં સર્વનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. એટલે એ વાત ગુરુદેવ હવે સમજાવે છે. અહીંયા પ્રશ્ન એમ કર્યો કે તો શું તે પરિણતિ પરને જાણતી નથી? ગુરુદેવ કહે છે કે પરને જાણતી નથી એમ ક્યાં વાત છે? પરને જાણવા પ્રતિ તે સાવધાન નથી. એટલે કે પરને જાણવા તરફ ઉપયોગ ગયો નથી. પરમાં તે તન્મય નથી. પરમાં તન્મય થઈને પરને જાણતી નથી એમ વાત છે. એટલે એ આત્મજ્ઞાનમય છે.
આત્માને એકને જાણવા રૂપે પરિણત થાય છે એવી એ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે. પરને જાણતી નથી એમ ક્યાં વાત છે? પરને જાણતી નથી એમ નહીં, સર્વને જાણે છે. સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે એટલે સર્વને જાણે છે, પણ એ પરને જાણવા પ્રતિ સાવધાન નથી. પરમાં તે તન્મય નથી, પરમાં તન્મય થઈને પરને જાણતી નથી એમ વાત છે. તેથી પરને જાણે છે એમ કહીએ એ તો વ્યવહાર માત્ર છે, અને એ પણ અસદભૂત વ્યવહાર છે. પરને જાણે છે એમ કહીએ તે અસદભૂત વ્યવહાર નહીં છે, કેમ કે એ તો આત્મજ્ઞાનમય છે. આત્માને એકને જાણવા રૂપે પરિણત થાય છે. છતાંય એમાં પર લોકાલોક ઝળકે છે. સમગ્ર પર બધું જ સર્વ લોકાલોક એમાં ઝળકે છે એટલે જ્ઞાનમાં જણાય છે. એવી પોતાની પર્યાયને પોતામાં તન્મય થઈને જાણે છે. જેમાં લોકાલોક જણાય છે એવી તો પોતાની જ્ઞાનની પર્યાય છે, અને એ પર્યાયને પોતે તન્મય થઈને જાણે છે. પણ લોકાલોક સાથે એટલે જ્ઞેય સાથે એ તન્મય થતી નથી, એ તરફ એનો ઉપયોગ પણ જતો નથી. અને એમ પણ નથી કે લોકાલોક છે માટે એને જાણે છે, એમ પણ નથી. આવી સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે. આગળ પાના નંબર 61 ઉપર ગુરુદેવ કહે છે કે નિયમસાર ગાથા 166 શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવ કહે છે કે પ્રભુ કેવળી દેખે નિજ આત્મને ન લોકાલોકને, જો કોઈ ભાખે એમ તો તેમાં કહો શો દોષ છે. નિયમસારની 166ની ગાથામાં આ રીતે વાત કરી છે કે પ્રભુ કેવળી દેખે નિજ આત્મને ન લોકાલોકને, જો કોઈ ભાખે એમ તો તેમાં કહો શો દોષ છે. નિશ્ચયથી કેવળી ભગવાન આત્મ સ્વરૂપને દેખે છે, લોકાલોકને નહીં. કેવળી ભગવાન આત્મ સ્વરૂપને દેખે છે, લોકાલોકને દેખતા નથી. એમ જો કોઈ કહે તો તેને શો દોષ છે? એટલે કે એને કોઈ દોષ નથી, અર્થાત કોઈ દોષ નથી. કેમ કે નિશ્ચયથી તો એમ જ છે. નિશ્ચયથી કેવળી ભગવાન આત્મ સ્વરૂપને દેખે છે, લોકાલોકને દેખતા નથી. અહીં નિશ્ચય વ્યવહાર સંબંધી એમ સમજવું કે જેમાં સ્વની જ અપેક્ષા હોય તે નિશ્ચય કથન છે. આ સહેલી વાત સમજવા માટે છે. ગુરુદેવે બહુ સરસ રીતે વાત મૂકી છે કે નિશ્ચય વ્યવહાર સંબંધી એમ સમજવું કે જેમાં સ્વની જ અપેક્ષા હોય તે નિશ્ચય કથન છે, અને જેમાં પરની અપેક્ષા આવે તે વ્યવહાર કથન છે. માટે કેવળી ભગવાન લોકાલોકને પરને જાણે દેખે છે એમ કેવું તે વ્યવહાર કથન છે. કેમ કે કેવળી ભગવાન માટે લોકાલોક તો પર થયું ને, તો એ લોકાલોકને જાણે છે દેખે છે એમ કેવું તો એ વ્યવહારનું કથન છે. અને કેવળી ભગવાન સ્વ આત્માને સ્વને દેખે છે, સ્વને જાણે છે એમ કેવું તે નિશ્ચય છે. આ જ વાત પોતાના આત્માને વિશે પણ એમ જ છે. હું ભગવાન આત્મા મને પોતાને જોઉં છું, જાણું છું, અનુભવું છું એ નિશ્ચય છે. પણ હું પરને દેખું છું તો એ વ્યવહાર છે. કેમ કે પોતે ભગવાન આત્મા વાસ્તવમાં એ સ્વને જ જુએ છે, સ્વને જાણે છે તો પર જણાય છે. જે સ્વને યથાર્થ જાણે છે, સ્વને યથાર્થ જાણે છે એ જ પરને યથાર્થ જાણે છે. બાકી તો એ પરને યથાર્થ જાણતો નથી. જે સ્વને યથાર્થ નથી જાણતો તે પરને યથાર્થ જાણતો જ નથી. આપણને અંદરમાં એવી ખુમારી છે, અંદરમાં એવું ભૂત ભરાઈ ગયું છે કે આપણે બધાને જાણીએ છીએ, આપણને આનું જ્ઞાન છે, તેનું જ્ઞાન છે. પરમાં બધી વસ્તુનું મને જ્ઞાન છે એવું અંદરમાં આપણને ખોટું એવું ભૂત ભરાઈ ગયું છે. થોડોક આ બહારનો અભ્યાસ કંઈક કર્યો ને, 2-5 ડિગ્રીઓ મેળવી લીધી હોય એટલે અંદરમાં એવું અભિમાન થઈ જાય. પણ કહે છે કે જે પોતે પોતાને નથી જાણતો એ પરને યથાર્થ નથી જાણતો. આ મેડિકલનું જ્ઞાન છે
કે એન્જિનિયરિંગનું જ્ઞાન છે એને જ્ઞાન કહેતા જ નથી. એ માહિતી રૂપ છે અને એ માહિતી કેવી છે? એ માહિતી બદલાતી માહિતી છે. એ માહિતી કાયમ એક સરખી રહેતી નથી એવી માહિતી છે. જયારે સ્વનું જ્ઞાન છે એ કેવું છે? એ સ્વનું જ્ઞાન તો એક સરખું રહે છે. કે કોઈ પણ કાળ હોય ત્યારે આત્માનું જ્ઞાન દરેક જીવને એક સરખું જોઈએ. અત્યારે આ મહાવીર સ્વામી ભગવાનનું શાસન ચાલે છે ને, અત્યારે આત્મજ્ઞાન થાય તો જે જ્ઞાન છે એમાં આત્મા જેવો જણાય છે એવો જ ઋષભદેવ ભગવાનના વખતની અંદર કોઈને સમ્યક દર્શન થયું તો ત્યારે એને પણ સમ્યક જ્ઞાનમાં એવો જ પોતાનો ભગવાન આત્મા જણાતો હતો. એટલે એ જ્ઞાનમાં ક્યારેય ફેર પડતો નથી. અનંતકાળથી એ તો એવું ને એવું જ રહે છે. હા, અત્યારે વર્તમાનમાં આપણે જે બહારના જ્ઞાન કહીએ છીએ ને એ બધા માહિતીરૂપ જ્ઞાન એ બધું તો બદલાયા કરે છે. એ તો થોડા વર્ષોમાં બદલાઈ જાય છે. એને તો જ્ઞાન ક્યાં કહેવું? એ તો સાચી માહિતી પણ નથી. એટલે અહીંયા તો એ વાત ચાલે છે, નિશ્ચય અને વ્યવહારની શૈલી વ્યાખ્યાની વાત ચાલે છે કે જે કથનમાં એમ આવતું હોય કે સ્વની અપેક્ષા હોય એવા જે કથન હોય એ નિશ્ચયના હોય અને પરની અપેક્ષાવાળા જે કથન છે એ વ્યવહારના છે. એટલે અહીંયા કેવળી ભગવાન સ્વને જાણે છે, તેમાં પરની અપેક્ષા નથી, સ્વને જ જાણે છે તો એ નિશ્ચયનું કથન છે. અને કેવળી ભગવાન લોકાલોકને જાણે છે, દેખે છે એમ કહીએ એટલે એ વ્યવહારને એનું કથન છે, કેમ કે એમાં પરની અપેક્ષા આવી. તો આ વાત એ માટે અહીંયા આપણે સમજ્યા કે નિયમસારની ગાથા 166માં કુંકુંદાચાર્ય ભગવાને એમ કહ્યું કે પ્રભુ કેવળી દેખે નિજ આત્મને ન લોકાલોકને. લોકાલોકને દેખતા નથી પણ પોતાના આત્માને દેખે છે. કેવળી ભગવાન પોતાના આત્માને દેખે છે. અને જો આમ કહેવામાં આવે તો શું દોષ આવે? તો કહ્યું કે ના, નિશ્ચયથી તો આમ જ છે ને, એમાં કોઈ દોષ આવતો નથી. હવે એના પછી નિયમસારની ગાથા 169માં એમ કહ્યું છે કે પ્રભુ કેવળી જાણે ત્રિલોક અલોકને નહીં આત્મને, જો કોઈ ભાખે એમ તો તેમાં કહો સો દોષ છે. એનો અર્થ શું થયો કે વ્યવહારથી કેવળી ભગવાન લોકાલોકને જાણે છે, આત્માને નહીં. વ્યવહારથી કેવળી ભગવાન લોકાલોકને જાણે છે, આત્માને નહીં. આત્માને નહીં એટલે વ્યવહારથી આત્માને નહીં, આત્માને તો નિશ્ચયથી જાણે છે. એટલે અહીંયા વ્યવહારથી વાત કરીએ તો શું થાય કે વ્યવહારથી કેવળી ભગવાન લોકાલોકને જાણે છે, આત્માને નહીં. એમ જો કોઈ કહે તો તેને સો દોષ છે, અર્થાત કાંઈ દોષ નથી. નિયમસારના શુદ્ધોપયોગ અધિકારના શ્લોક 285માં મુનિરાજ કહે છે કે તીર્થનાથ ખરેખર આખા લોકને જાણે છે. તીર્થનાથ એટલે તીર્થંકર ભગવાન ખરેખર આખા લોકને જાણે છે અને તેઓ એક અનઘ એટલે નિર્દોષ, નિજ સૌખ્યનિષ્ઠ એટલે નિજ સુખમાં લીન સ્વ આત્માને જાણતા નથી. એમ કોઈ મુનિવર વ્યવહાર માર્ગથી કહે તો તેને દોષ નથી. વ્યવહારથી એમ કહેવાય કે તીર્થનાથ તીર્થંકર ભગવાન ખરેખર આખા લોકને જાણે છે અને તેઓ એક અનગ નિર્દોષ નિજ સુખમાં લીન એવા સ્વ આત્માને જાણતા નથી. અને એમ કથન કોઈ મુનિવર વ્યવહાર માર્ગથી કરે તો એને એમાં કોઈ દોષ નથી. એટલે વ્યવહારથી તો એમ છે, વ્યવહારથી તો તીર્થંકર ભગવાન સ્વને જાણતા નથી, નિશ્ચયથી તીર્થંકર ભગવાન સ્વને જાણે છે અને વ્યવહારથી લોકાલોકને જાણે છે. આમ જ્ઞાની ધર્મી પુરુષ જે વિવક્ષાથી વાત કરે, જે વિવક્ષાથી વાત કહે છે તે વિવક્ષા યથાર્થ સમજવી જોઈએ. જ્ઞાનીઓ કઈ અપેક્ષાથી વાત કરે છે તેને બરાબર સમજવું જોઈએ. નિશ્ચયથી કેવળી ભગવાન સ્વ આત્માને જાણે છે, લોકાલોકને નહીં. અને વ્યવહારથી કેવળી ભગવાન લોકાલોકને જાણે છે, સ્વ આત્માને નહીં. આમ આ બંને કથન વિવક્ષાથી બરાબર છે. એની સાથે જે વિવક્ષા છે નિશ્ચયની કે વ્યવહારની તે પ્રમાણે એ બરાબર છે. હવે આ વાત ગુરુદેવે સમજાવી એટલે
કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે પણ આમાં સમજવું શું? અને આ વાત ગુરુદેવે શા માટે સમજાવી, આ વાતને અહીંયા સર્વજ્ઞ તો શક્તિમાં ગુરુદેવે શા માટે લીધી, એ હવે જ્યારે ગુરુદેવ ઉત્તર આપે છે ત્યારે આપણને બધાને સમજાઈ જશે. ગુરુદેવ અહીંયા કહે છે કે ભગવાન લોકાલોકને જાણતા નથી એમ વાત નથી, પરંતુ ભગવાનનો ઉપયોગ ખરેખર અંતર્મુખ, સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ અને સ્વરૂપ નિષ્ઠ છે. સર્વજ્ઞ ભગવાન, આપણે સર્વજ્ઞ ભગવાન કહીએ છીએ ને, દિનેશ્વર ભગવાન, તીર્થંકર ભગવાન, કેવળી ભગવાન, એમનો ઉપયોગ અંતર્મુખ, સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ અને સ્વરૂપ નિષ્ઠ છે. તે લોકાલોકમાં તન્મય નથી. તીર્થંકર ભગવાન, કેવળી ભગવાન 13મા ગુણસ્થાનની અવસ્થા થઈ છે, એવી દશા થઈ છે, ભાવ મોક્ષની દશા કહેવાય એને. 4 ઘાતી કર્મનો ક્ષય થયો છે અને 4 ઘાતી કર્મ રહ્યા છે, અને એ કરી જતા પછી તો પ્રભુ એક સમયમાં સિદ્ધ શિલા ઉપર બિરાજી જવાના છે, એમનો આત્મા સિદ્ધ શિલા ઉપર બિરાજી જશે. એવા તીર્થંકર ભગવાન, કેવળી ભગવાન, અર્યંત પરમેશ્વરની અહીંયા વાત કરી છે કે એવા અર્યંત ભગવાન, એમનો ઉપયોગ ખરેખર અંતર્મુખ, સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ અને સ્વરૂપ નિષ્ઠ છે. તે લોકાલોકમાં તન્મય નથી, લોકાલોકમાં જોડાઈને ઉપયુક્ત નથી, પરંતુ નિજ આનંદ રસ લીન છે. છતાંય લોકાલોકને જાણે છે. આપણે એ તો બરાબર સમજીએ છીએ કે સર્વજ્ઞ કહીએ એટલે સર્વને જાણે તો છે જ. સર્વજ્ઞ કહ્યા તો એ સર્વને જાણે તો છે જ, લોકાલોકને જાણે છે. એક સમયની અંદર એ અનંત પદાર્થોની, અનંત કાળની પર્યાયોને જાણે છે. ત્રણેય કાળની પર્યાયોને એક સમયમાં યુગપત એક સાથે જાણે છે. એવા સર્વજ્ઞની અહીંયા વાત કરીએ છીએ કે એ સર્વજ્ઞ તો છે, તો આપણે જાણીએ છીએ, પણ છતાંય શું કહે છે કે એ લોકાલોકમાં તન્મય નથી, લોકાલોકમાં જોડાઈને ઉપયુક્ત નથી, પરંતુ નિજ આનંદ રસલીન છે. પોતાના આનંદ અને રસમાં છે, પોતાના સ્વરૂપમાંથી આવતા આનંદમાં એ તો રહ્યા છે. જો લોકાલોકને તેમાં તન્મય થઈને જાણે તો પછી નરકને જાણે તો નરક આદિ ક્ષેત્રના દુઃખનું વેદન પછી એમને તો થાય, કેવો વખત આવે. પણ એમ નથી. તેથી જ કહ્યું કે ભગવાન લોકાલોકને વ્યવહારથી જાણે છે અને નિશ્ચયથી તો પોતાને જ જાણે છે, સ્વને જાણે છે. એટલે આવી આ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે જે પૂર્ણ કાળે ભગવાનને, હરિયંત ભગવાનને, કેવળી ભગવાનને, તીર્થંકર ભગવાનને ખીલી ઉઠી છે. એટલે કે આનું નામ તે સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ. પૂર્ણ ભાવે પરિણત થતા જે કેવળ જ્ઞાન થયું તે આત્મજ્ઞાનમય છે, પર જ્ઞાનમય નથી. આ રીતે આ આત્મજ્ઞાનમય છતાંય સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ સર્વને જાણે એને ખુલાસો કરી અને ગુરુદેવે સમજાવી દીધી. બહુ સરસ રીતે સમજાવી. પૂર્ણ ભાવે પ્રગટ થતા, પૂર્ણ ભાવે પરિણમતા કેવળ જ્ઞાન થાય છે, એવી આ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ દરેક આત્મામાં પડી છે. અને એ શક્તિ આત્મજ્ઞાનમય છે, એ પર જ્ઞાનમય નથી, છતાંય એ સર્વને જાણે છે. આવી ગંભીર અને સૂક્ષ્મ વાત છે. આગળ કહે છે કે આત્માના જીવત્વ, પ્રભુત્વ આદિ અનંત ગુણોમાં એક સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ પણ ભેગી પરિણમી રહી છે. હવે લોકોને પોતાના અંતર નિધાનની, ચૈતન્ય નિધાનની ખબર નથી. શું ખબર નથી? કે પોતાનામાં આવી શક્તિ પડી છે, પોતાનામાં આવો શક્તિનો ભંડાર પડ્યો છે, એની ખબર નથી. આ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિની પૂર્ણ પ્રગટતા
તે સર્વજ્ઞતા અથવા તો કેવળ જ્ઞાન છે. જેમ આપણે સર્વદર્શિત્વ શક્તિની પૂર્ણતાને કેવળ દર્શન કહ્યું, એ રીતે આ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિની પૂર્ણ પ્રગટતા એ સર્વજ્ઞતા છે અથવા તો કેવળ જ્ઞાન છે. આ કેવળ જ્ઞાન તે સ્વલક્ષે સ્વરૂપની એકાગ્રતાથી ખીલ્યું છે. કંઈ પરના એટલે જગતના લક્ષ્ય ખીલ્યું છે એમ નથી. કરુણા કરીને ગુરુદેવ સમજાવે છે કે ભાઈ, જગત છે માટે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ્યું છે એમ નથી. જગત તો ત્રિકાળ અનાદિ અનંત છે. જો તેને લઈને જ્ઞાન થતું હોય તો અનાદિથી જ પ્રત્યેક જીવને કેવળ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. પણ એમ છે નહીં. એ તો જીવ જ્યારે સ્વમાં એકાગ્ર થઈ સ્વદ્રવ્યને જ કારણપણે ગ્રહીને સ્વસિદ્ધ પરિણમે છે, સ્વમાં સ્થિર થાય એવો પરિણમે છે, ત્યારે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે અને તેમાં જગત આખું જ્ઞેયપણે ઝળકે છે. ત્યાં શક્તિનું પરિણમન સ્વ આશ્રિત છે, પર આશ્રિત નથી. આત્મ જ્ઞાનમય છે, પર જ્ઞાનમય નથી. સર્વજ્ઞતા એ તો શક્તિની સ્વ આશ્રયે પૂર્ણ પ્રસિદ્ધિ છે. શું કે છે? સર્વજ્ઞતા એ તો આ સર્વજ્ઞતો શક્તિની સ્વ આશ્રયે પૂર્ણ પ્રસિદ્ધિ છે. પણ શું થાય? સર્વજ્ઞ શબ્દ સાંભળતા જ અજ્ઞાનીઓને બહારના જ્ઞેયો પ્રતિ લક્ષ જાય છે. જો બહુ વિચારવા જેવું છે. આપણને પણ પહેલા તો એમ જ થાય, સર્વજ્ઞ કે એટલે શું થાય કે સર્વને બહાર બધાને જાણે. પહેલી વાત તો એમ જ મનમાં આવે. સર્વજ્ઞ કહીએ એટલે પહેલો વિચાર શું આવે? સર્વને જાણે એટલે જગત આખાના બધા પદાર્થોને જાણે. એમ જ થાય ને. ગુરુદેવ એ વાત કરી રહ્યા છે. અજ્ઞાનીઓને બહારના જ્ઞેયો પ્રતિ લક્ષ જાય છે. સર્વજ્ઞ શબ્દ સાંભળે એટલે અજ્ઞાનીઓને બહારના જ્ઞેયો પ્રતિ લક્ષ જાય છે. પણ જેમાંથી સર્વજ્ઞ દશા ખીલી તે સર્વજ્ઞ તો શક્તિ સર્વજ્ઞ સ્વભાવ પ્રત્યે લક્ષ જતું નથી. કે આ સર્વજ્ઞ તો શક્તિ અંદરમાં પડી છે, એ પૂર્ણપણે ખીલી છે, પૂર્ણપણે પ્રગટ થઈ છે, એટલે એ સર્વજ્ઞતા છે. અને એ વખતે જેને એવી શક્તિ પૂર્ણપણે પ્રગટ થઈ છે એ સ્વને જાણે છે. એ તો આત્મજ્ઞાનમયી છે, આત્માનું જ્ઞાન કરી રહ્યા છે. પણ આપણને શું થાય? આપણને એમ થાય સર્વજ્ઞની વાત આવી એટલે સર્વને જાણે, બહાર બધાને જાણે. અને એમાં આપણે મૂળ વાત ભૂલી જઈએ છીએ કે આ સર્વજ્ઞ તો શક્તિને કારણે એ સર્વ જણાય છે, પણ વાસ્તવમાં તો એ પોતે પોતાના સ્વરૂપને વિશે સ્થિર થયા છે અને એ આત્માનું જ સ્વ આત્માનું જ સ્વ સ્વરૂપનું જ જ્ઞાન કરી રહ્યા છે. અને એવું જ્ઞાન, એવું પરિણમન, એવું ભવન અંતરલક્ષ થયા વિના થતું પણ નથી. ગુરુદેવ કહે છે કે સર્વજ્ઞ તો શબ્દ સાંભળતા જ અજ્ઞાનીઓને બહારના જ્ઞેયો પ્રતિ લક્ષ જાય છે. પણ જેમાંથી સર્વજ્ઞ દશા ખીલી તે સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ એટલે સર્વજ્ઞ સ્વભાવ એના પ્રત્યે લક્ષ જતું નથી. અંતરલક્ષ થયા વિના સર્વજ્ઞની સાચી પ્રતીતિ થતી નથી. આગળ 62મા પાના ઉપર બીજા પેરેગ્રાફમાં ગુરુદેવ કહે છે કે ભગવાન આત્માનો સર્વજ્ઞ સ્વભાવ છે. તેનું અંતર્મુહૂર્ત ધ્યાન કરે તો કેવળ જ્ઞાનની ઝળહળતી જ્યોત પ્રગટ થાય છે અને તેની સાથે અનંત અતિન્દ્રિય આનંદની ઉત્પત્તિ થાય છે. જો અહીંયા સમ્યક દર્શનની વાત તો દર વખતે ગુરુદેવ કરતા જ હતા. પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ કરતા, ધ્રુવનું લક્ષ કરતા સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય છે એ વાત તો દરેક વખતે કરી જ છે. પણ અહીંયા સર્વજ્ઞ તો શક્તિ આવીને એટલે ગુરુદેવ અત્યારે કેવળ જ્ઞાનની વાત કરી દીધી. શું કહે છે ગુરુદેવ
કે ભગવાન આત્માનો સર્વજ્ઞ સ્વભાવ છે. સર્વજ્ઞ સ્વભાવ છે તો સર્વજ્ઞ સ્વભાવ એ પ્રગટ થાય. સર્વજ્ઞ સ્વભાવ છે તો સર્વજ્ઞ સ્વભાવ પ્રગટ થયા વિના રહે જ નહીં. એવો પુરુષાર્થ થાય તો સર્વજ્ઞ સ્વભાવ પ્રગટ થાય જ. એ વાત ગુરુદેવ કરે છે કે ભગવાન આત્માનો સર્વજ્ઞ સ્વભાવ છે. તેનું અંતર્મુહૂર્ત ધ્યાન કરે તો કેવળ જ્ઞાનની ઝળહળતી જ્યોત પ્રગટ થાય છે અને તેની સાથે અનંત અતિન્દ્રિય આનંદની ઉત્પત્તિ થાય છે. સમ્યક દર્શન થયા પછીથી ચારિત્રનો પુરુષાર્થ ઉપાડે છે ત્યારે 7મા ગુણસ્થાનના બીજા ભાગમાં એ શપથ શ્રેણી ચડી જાય છે. સાહિત્ય સમ્યક દ્રષ્ટિ છે તો એ શપથ શ્રેણી ચડી જાય છે એ અંતર્મુહૂર્તમાં. અને પછી કેમ એ 10મે ગુણસ્થાને આવે છે અને 10મે ગુણસ્થાનથી પછી 12મે ગુણસ્થાને, અને ત્યાં સર્વ કષાયો રહિત થાય છે. 4 ઘાતી કર્મનો નાશ થાય છે અને એમ પછી એ 13મે ગુણસ્થાને આવે છે. એટલે એ પણ અંતર્મુહૂર્તમાં જ. એટલે 48 મિનિટ કરતા ઓછા સમયમાં આ થઈ જાય છે. એટલે ગુરુદેવે અહીંયા એમ કહ્યું છે કે અંતર્મુહૂર્ત ધ્યાન કરે તો કેવળ જ્ઞાનની ઝળહળતી જ્યોત પ્રગટ થાય છે અને તેની સાથે અનંત અતિન્દ્રિય આનંદની ઉત્પત્તિ થાય છે. દરેક સમયે તે પર્યાય ભિન્ન ભિન્ન પ્રગટ થાય છે. બીજે સમયે એવી ને એવી પર્યાય પ્રગટ થાય છે, પણ એની એ નહીં, એવી ને એવી. કેવળ જ્ઞાનની જે પર્યાય પ્રગટ થાય છે તે એવી ને એવી જ હોય છે, પણ જુદી છે, ભિન્ન છે. એની એ પર્યાય રહે છે એમ નહીં. કેવળ જ્ઞાનની એક પછી એક દરેક સમયની એક એક પર્યાય હોય છે. આવા નિજ નિદાનને ઓળખ્યા વિના મિથ્યાત્વનું સેવન કરી પારાવાર દુઃખમય સંસારમાં જીવ પરિભ્રમે છે. એના દુઃખને કોણ કહે? એના દુઃખને વાણીમાં કહેવું એ શક્ય નથી. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે તે વચન અગોચર છે. જીવને સંસાર પરિભ્રમણને કારણે જે દુઃખ છે એ દુઃખ વચન અગોચર છે, એટલે વાણીમાં કહી ન શકાય એવું છે. આગળ 5મા પેરેગ્રાફમાં એ છે કે અહીં સર્વજ્ઞત્વ શક્તિને પરિણત કહેલ છે. જેમ સર્વદર્શિત્વ શક્તિને કહેલ તે જ પ્રમાણે આને પણ પરિણત કહેલ છે. પહેલા પણ આત્માને જ્ઞાન માત્ર કહ્યો ત્યાં શિષ્ય પ્રશ્ન કર્યો હતો કે પ્રભુ, આત્માને જ્ઞાન માત્ર કહેતા તો એકલું જ્ઞાન આવ્યું તો એકાંત થઈ જશે કે કેમ? આ પરિશિષ્ટની શરૂઆતમાં જ આત્માને જ્યારે જ્ઞાન માત્ર કહ્યું તો શિષ્યનો એવો પ્રશ્ન હતો કે આમ તો એકાંત થઈ જશે. ત્યારે ત્યાં શ્રી ગુરુએ સમાધાન કર્યું કે સાંભળ, આત્માને જ્ઞાન માત્ર કહેતા એકાંત થઈ જતું નથી, પણ અનેકાંત જ સિદ્ધ થાય છે. કેમ કે જ્ઞાન માત્ર ભાવમાં અનંતા ધર્મો સાથે આવી જાય છે. જ્ઞાન માત્ર ભાવમાં આત્માના અનંતા ધર્મો સાથે આવી જાય છે. જેમ કે જ્ઞાન અસ્થિપણે છે, વસ્તુપણે છે, પ્રમેયપણે છે, જ્ઞાયકપણે છે, એમ જ્ઞાન માત્ર કહેતા તેમાં અનંત ધર્મો ભેગા આવી જાય છે. માટે અહીં એકાંત થતું નથી. આ વાત આપણે પહેલા પરિશિષ્ટમાં શરૂઆતમાં જ સમજ્યા છીએ. જ્ઞાન માત્ર ભાવનું પરિણમન થતા જ્ઞાન માત્ર ભાવમાં સાથે અનંત શક્તિઓ ઉછળે છે, અને અનંત શક્તિઓ ઉછળે છે તો ભેગી સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ પણ પરિણત થાય છે, એ પણ ઉછળે છે, એ પણ પ્રગટ થાય છે. હવે કહે છે કે એ પરિણામમાં પરનું અને રાગનું કરતાપણું તો દૂર રહો. એટલે કે પર બીજો કોઈ એવા પરિણામ કરે એ વાત, કે રાગ સુભાવને કારણે એ પરિણામ થાય એ વાત તો બહુ દૂર રહી, પણ હું પરને અને રાગને જાણું એ મારા જ્ઞેય છે એમ પણ નથી. શું વાત કરી કે સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ જે પરિણત થાય છે તો એવા પરિણામની અંદર એ પરિણામમાં
એ પરનું કરવાપણું કે પર દ્વારા એ પરિણામ થયા છે એ વાત તો ક્યાંય દૂર રહી ગઈ, કે શુભભાવ દ્વારા એવા પરિણામ થયા છે કે એ શુભભાવને કરે એ વાત તો દૂર રહી ગઈ, પણ એ પરિણામ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિના જે પરિણામ થયા છે એમાં હું પરને અને રાગને જાણું એ મારા જ્ઞેય છે એમે નથી. સર્વજ્ઞત્વ શક્તિનું પરિણમન થાય છે તો એમાં પરને જાણવું કે આ રાગને હું જાણું અને પર કે રાગ એ મારા જ્ઞેય છે એમ પણ હોતું નથી, કેમ કે એનું જ્ઞેય તો પોતાનું સ્વરૂપ જ છે, બીજું કોઈ જ્ઞેય છે નહીં. સર્વજ્ઞ શક્તિનું પરિણમન છે ત્યાં એ આત્મમય પરિણામ છે, એટલે એ એનું જ્ઞેય આત્મા જ છે, બીજું કોઈ જ્ઞેય નથી. પર કે એને થતા જે ભાવ સ્વભાવ છે, અધૂરી અવસ્થા છે, સાધકની દશા છે, તો સમ્યક દર્શન છે, તો એ વખતે એને જે બાકી રહેલો શુભભાવ છે તો એને પણ હું જાણું એમ એ મારા જ્ઞેય છે એ વાત પણ એમાં નથી. ગુરુદેવ કહે છે કે આ ઘણી સૂક્ષ્મ વાત છે ભાઈ, પણ પરમાર્થ આ જ સત્ય વાત છે. લોકોના સદભાગ્યે પરમ સત્ય વાત પ્રસિદ્ધિમાં આવી છે. આગળ કહે છે કે ચોથા ગુણસ્થાને જ્ઞાનમાં સ્વજ્ઞેય ત્રિકાળી સ્વદ્રવ્ય જાણવામાં આવ્યું. ચોથા ગુણસ્થાને જ્ઞાનમાં સ્વજ્ઞેય પોતે પોતાના ધ્રુવ તરફ લક્ષ કરી અને જે અનુભવ કરે છે, જાણે છે, તેમાં સ્વજ્ઞેય છે, જે ત્રિકાળી છે, ત્રણેય કાળે રહેલું છે, એ સ્વદ્રવ્ય ત્રિકાળી સ્વદ્રવ્ય જાણવામાં આવ્યું, એ એનું જ્ઞેય છે. ચોથા ગુણસ્થાને જ્ઞાનમાં સ્વજ્ઞેય એટલે કે ત્રિકાળી સ્વદ્રવ્ય એ જાણવામાં આવ્યું. ત્યાં સર્વજ્ઞત્વ શક્તિની પ્રતીતિ પ્રગટ થાય છે. બધી શક્તિઓની પ્રગટતા ત્યાં થાય છે. તો કહે છે કે ત્યાં સર્વજ્ઞત્વ શક્તિની પ્રતીતિ પ્રગટ થાય છે અને ત્યારે સમકીતીને શ્રદ્ધાપણે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું એમ કહેવાય છે. કેમ કે સર્વજ્ઞત્વ શક્તિની પ્રતીતિ, હજી સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ પૂર્ણપણે પ્રગટ નથી થઈ, એ તો 13મા ગુણસ્થાને થાય છે, પણ અહીંયા એને આ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિની પ્રતીતિ પ્રગટ થાય છે, એટલે એનું શ્રદ્ધાન યથાર્થ થાય છે. સંકિતીને શ્રદ્ધાપણે આ રીતે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું એમ કહેવાય છે. જોકે સાક્ષાત કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય તો 13મા ગુણસ્થાને પ્રગટ થશે, પરંતુ સંકિતીને ચોથે ગુણસ્થાને શક્તિનું પરિણમન થતા, એટલે કે આ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિનું પરિણમન થતા શ્રદ્ધાનમાં કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવ અને કેવળ જ્ઞાનની પ્રતીતિ થઈ ગઈ છે. તેથી તેને વર્તમાન મતિશ્રુત જ્ઞાનપૂર્વક શ્રદ્ધા રૂપે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે એમ કહીએ છીએ. આ પ્રતીતિ થઈ એટલે એનો અર્થ એ થયો કે વર્તમાન મતિશ્રુત જ્ઞાનપૂર્વક આ શ્રદ્ધા છે, એટલે વર્તમાન મતિશ્રુત જ્ઞાનપૂર્વક શ્રદ્ધા રૂપે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે એમ કહીએ છીએ. પહેલા કેવળ જ્ઞાનને માન્યું ન હતું, હવે કેવળ જ્ઞાનનો અંતરમાં સ્વીકાર થતા કેવળ જ્ઞાનને માન્યું. પહેલા કેવળ જ્ઞાનને માન્યું ન હતું એટલે કેવળ જ્ઞાન સર્વજ્ઞતા એની જે શ્રદ્ધા હતી એ શ્રદ્ધા કેવી હતી? માત્ર માહિતી રૂપ હતી અને એની કોઈ ગંભીરતા હતી નહીં. સર્વજ્ઞ છે પણ એના વિશે કાંઈ પણ અનુભવ નહીં, એટલે એની માન્યતા ન હતી એમ જ કહેવાય. એટલે ગુરુદેવ અહીંયા એમ કહે છે કે પહેલા કેવળ જ્ઞાનને માન્યું ન હતું, હવે કેવળ જ્ઞાનનો અંતરમાં સ્વીકાર થતા કેવળ જ્ઞાનને માન્યું. આનું નામ તે મતિશ્રુત જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાનને બોલાવે છે. ગુરુદેવ ઘણી વાર કહે છે ને કે મતિશ્રુત જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાનને બોલાવે છે. ત્યારે સમ્યક દર્શન થાય છે ત્યારે ધવલ સિદ્ધાંત શાસ્ત્રમાં પાઠ છે કે મતિશ્રુત જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાનને બોલાવે છે.
મતલબ કે મતિશ્રુત જ્ઞાનમાં કેવળ જ્ઞાનનો નિશ્ચય થયો છે, કેવળ જ્ઞાન છે એવો યથાર્થ નિર્ણય થઈ જાય છે, એવું શ્રદ્ધાન થાય છે અને તે જ્ઞાન વધતું પૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન થઈ જશે. જે સમ્યક જ્ઞાન છે તે આગળ વધતા પૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન થઈ જશે. આનું નામ સર્વજ્ઞની અરિહંતની વાસ્તવિક સ્થિતિ. આગળ કહે છે પ્રવચનસાર ગાથા 80માં કહ્યું છે, જે જાણતો અર્હંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય કરે. આ ગાથાની વાત તો આપણે ઘણી વાર કરીએ છીએ, શિબિરમાં પણ ઘણી વાર આ વાત કરી છે કે અર્યંત ભગવાનના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને પોતે જાણીને આત્મસાત કરીને પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરવાનો છે. અહીંયા એ વાત ગુરુદેવ કહે છે કે જે જીવ અર્હંતને દ્રવ્યપણે ગુણપણે અને પર્યાયપણે જાણે છે તે પોતાના આત્માને જાણે છે અને તેનો મોહ અવશ્ય લય પામે છે. આ મૂળ ગાથાની વાત લીધી, મૂળ ગાથાનો અર્થ કર્યો. એમાં શું કહ્યું છે કે અર્હંત ભગવાનના દ્રવ્ય ગુણ અને કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય, દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય ત્રણ થયા ને, એટલે એમને તો કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય હોય ને, એટલે અર્યંત ભગવાનના દ્રવ્ય ગુણ અને કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયને પ્રથમ વિકલ્પ દ્વારા જાણીને પછી પોતાના આત્મા સાથે તેનું મિલાન કરે છે, એટલે મેળવે છે, પોતાના આત્મા સાથે એને મેળવે છે. આ બધું વિકલ્પમાં જ છે જી, હા વિકલ્પમાં છે જી, નિર્વિકલ્પ પોતે થયો નથી. નિર્વિકલ્પ થશે ત્યારે પોતાના સ્વરૂપનું એને દર્શન થશે, એનું જ્ઞાન થશે. પણ આ પદ્ધતિ બતાવી, આ રીત બતાવી કે અર્યંત ભગવાનના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ને જે જીવ જાણે છે તેનો મોહ નાશ પામે છે, એટલે એને સમ્યક દર્શન થાય છે. તો એ વાતને અહીંયા આ પદ્ધતિ દ્વારા સમજાવી કે કઈ રીતે એ થાય છે, એની પદ્ધતિ સમજાવી છે કે અર્યંત ભગવાનના દ્રવ્ય ગુણ અને કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયને પ્રથમ વિકલ્પ દ્વારા જાણીને, એટલે કે કેવા છે વિકલ્પ દ્વારા, એટલે એમનું યથાર્થ સ્વરૂપ કેવું છે, અર્યંત ભગવાનના દ્રવ્ય ગુણ અને કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયનું યથાર્થ સ્વરૂપ કેવું છે એ વિકલ્પ દ્વારા જાણીને પછી પોતાના આત્મા સાથે તેનું મિલાન કરે છે. કઈ રીતે કરે છે કે હો વર્તમાનમાં મને ભલે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ રૂપ નથી, પણ દ્રવ્ય રૂપથી મારો કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવ છે. પોતાના આત્મા સાથે તેનું મિલાન કરે છે, એટલે મેળવે છે. તો પોતાના આત્માનું પણ એને જ્ઞાન તો હોવું જોઈએ ને, પોતાના સ્વરૂપનું પણ એને માહિતીરૂપ જ્ઞાન છે. માહિતીરૂપ જ્ઞાન પણ એને બરાબર છે, યથાર્થ છે, ગુરુ પાસેથી બરાબર સમજ્યો છે. એટલે હવે એ અર્યંત ભગવાનના દ્રવ્ય ગુણ અને કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયને પોતાના દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય સાથે મેળવે છે, એનું એમ મિલાન કરે છે. તો એને એમ થાય છે કે વર્તમાનમાં મને ભલે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ રૂપ નથી, પણ દ્રવ્ય રૂપથી મારો કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવ છે. અને આમ વિચારી સર્વજ્ઞ સ્વભાવી નિજ આત્મદ્રવ્યને કારણપણે ગ્રહણ કરીને તેની સન્મુખ થઈ પરિણમે છે. આમ વિચારી સર્વજ્ઞ સ્વભાવી નિજ આત્મદ્રવ્યને, પોતાનું આત્મદ્રવ્ય પણ સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે, એની આ વખતે આ સાથે દ્રઢતા કરે છે. કેમ કે સર્વજ્ઞની સાથે પોતાને મેળવે છે ને, પોતાના દ્રવ્યને સર્વજ્ઞ અર્યંત ભગવાનના દ્રવ્યની સાથે મેળવે છે. તો એમાં મેળવતા એને એમ થાય છે કે ભલે વર્તમાનમાં મને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ રૂપ નથી, પણ કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થાય એવી શક્તિ, સર્વજ્ઞ સ્વભાવ મારો પણ છે. દ્રવ્ય રૂપથી મારો કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવ છે. એટલે એમ વિચારી સર્વજ્ઞ સ્વભાવી નિજ આત્મદ્રવ્યને કારણપણે ગ્રહણ કરીને, એટલે પોતાનું આત્મદ્રવ્ય છે એને કારણપણે ગ્રહણ કરીને, એનો આશ્રય કરીને, એની સન્મુખતા કરીને, તેની સન્મુખ થઈને પરિણમે છે. ત્યાં
અવશ્ય તેનો મોહ નાશ પામી જાય છે. શું વિધિ કરી? પોતે પોતાના સ્વરૂપને એણે દ્રવ્ય સ્વરૂપના અભ્યાસ દ્વારા ગુરુ પાસેથી બરાબર યથાર્થ જાણ્યું. પછી અરિહંત ભગવાનના સ્વરૂપને પણ યથાર્થ જાણ્યું છે. તો હવે એ અરિહંત ભગવાનના દ્રવ્ય ગુણ અને કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયને પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સાથે મેળવે છે. ત્યારે એ દ્રવ્ય કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય જેમને થઈ છે એવું ભગવાનનું દ્રવ્ય અને પોતાનું દ્રવ્ય એને મેળવતા એને થાય છે કે દ્રવ્ય રૂપથી તો મારો પણ કેવળ જ્ઞાન સ્વભાવ છે, કેમ કે મારામાં પણ એવા ગુણ શક્તિ પડ્યા છે અને એમાં એક સર્વજ્ઞતાની શક્તિ પણ પડી છે. એટલે સર્વજ્ઞ સ્વભાવ છે મારો, સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ અંદર મારામાં પણ પડી છે. એટલે આમ વિચારીને સર્વજ્ઞ સ્વભાવી નિજ આત્મદ્રવ્યને એટલે પોતાનું આત્મદ્રવ્ય પણ સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે એમ દ્રઢ નિર્ધાર કરીને એવા નિજ આત્મદ્રવ્ય ને કારણપણે ગ્રહણ કરે. કારણપણે ગ્રહણ કરે તો કાર્ય આવે. આત્મદ્રવ્ય શુદ્ધ છે, સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે, એ કારણ હોય તો પછી એનું કાર્ય પણ એવું શુદ્ધ નિર્મળ પરિણામ રૂપ હોય. એટલે અહીંયા કારણપણે શબ્દ મૂક્યા છે. એનો બીજો અર્થ એ થાય છે કે એ આશ્રય કરવા યોગ્ય છે અને એનો આશ્રય કરતા નિર્મળ પરિણામ થશે એમ એ શુદ્ધ નિર્મળ પર્યાયનું કારણ છે એમ એને કારણપણે સ્થાપે છે અને પછી સન્મુખતા કરે છે, એનું લક્ષ કરે છે, એમાં એકાગ્રતા કરે છે. ક્યાં? નિજ આત્મદ્રવ્યમાં. કહે છે કે સર્વજ્ઞ સ્વભાવી નિજ આત્મદ્રવ્યને કારણપણે ગ્રહણ કરીને તેની સન્મુખ થઈ પરિણમે છે. ત્યાં અવશ્ય તેનો મોહ નાશ પામી જાય છે. અર્થાત તેને પર્યાયમાં સ્વ સ્વરૂપની પ્રતીતિ રૂપ સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય છે. જ્યાં સમ્યક દર્શન થયું ત્યાં આ નિશ્ચય થયો કે હું તો એકલો જ્ઞાન સ્વરૂપ શક્તિએ પૂર્ણ વસ્તુ છું. કેવળ જ્ઞાન શક્તિ મારામાં ત્રિકાળ પડી છે. તે અંતઃપુરુષાર્થ વડે અલ્પકાળમાં જ પૂર્ણ પ્રગટ થઈ જશે. આવી વાત છે. પહેલા આમ પ્રતીતિ નહોતી તો શ્રદ્ધાપણે કેવળ જ્ઞાન ન હતું. આવી પ્રતીતિ થઈ પછી શ્રદ્ધાપણે કેવળ જ્ઞાન થયું છે. પણ જ્યાં અંદર ત્રિકાળી સ્વદ્રવ્યને જ્ઞેય બનાવ્યું તો સર્વજ્ઞ સ્વભાવની પ્રતીતિ થઈ. શ્રદ્ધાનમાં કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું. કેવળ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ નહીં, સાક્ષાત નહીં, પરંતુ શ્રદ્ધાનમાં એટલે કેવળ જ્ઞાનની શ્રદ્ધા થઈ અને પર્યાયમાં હવે વિશેષ શુદ્ધતાથી પુરુષાર્થ કરશે એટલે અલ્પકાળમાં સાક્ષાત કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે. તો બહુ સરસ વાત ગુરુદેવે આજે સમજાવી. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત રહે તદ જ્ઞાનમયી પ્રશાંતિ અનંત સુધામય જે પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે